عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا لم يهتلم قلب طه مطلقا أبدا وما تزال أصلا في مدى الزمن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا منه الدواء فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا بقلبه كأمام رأيت ثبت ولا يرى أثر وول منه بعدد. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ضافة. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كتباه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بما ختتني. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع هذه الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فدح رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أبيه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا
وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سنة شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد سبيع فلان شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن سبيع فلان شيخنا ورب أرواحنا اهدنا يا الدين بالجهد والخير ولا مؤلف هذا الكتاب الشيخ زين بن عبد العزيز المليبري الشافعي ورسولهم وفروعهم أن الله توشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعيد درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جانب أهل كل خير دافع أهل كل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويكره تحريما صلاة عند الاستواء إلا يوم الجمعة وبعد أداء صبح وعصر حتى ترتفع وتغرب شمس إلا لسبب غير متأخر كركعتي تحية ووضوء وكفائدة لم يقصر تأخيرها إليها. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله على من نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. ويكره تحريما صلاة عند الاستواء. makruh tahrim. Sebagian ulama kita mengatakan makruh tanzih. Makruh tahrim bedanya apa dengan makruh tanzih? Makruh tahrim tidak boleh dikerjakan, sementara makruh tanzih masih diperbolehkan. Jadi pada masalah ini ada perbedaan pendapat ulama dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa rahimah.
Sebagian ulama mengatakan adalah hukumnya makruh tahrim, berarti tidak boleh dikerjakan. Sebagian lagi mengatakan adalah hukumnya makruh tanzih, berarti masih boleh dikerjakan. Apa yang tidak diperbolehkan dikerjakan, yang hukumnya makruh tahrim atau makruh tanzih, jelas ya. Jadi ada makruh tahrim, ada makruh tanzih. Makruh tahrim tidak boleh dikerjakan, sementara makruh tanzih masih boleh dikerjakan. Inilah yang menjadi perbedaan pendapat ulama pada masalah ini, ya. Nanti ada ulama yang berpendapat hukumnya makruh tahrim, ada ulama yang berpendapat hukumnya makruh tanzih. Nah, kita pengen pilih yang mana? Pengen pilih yang makruh tahrim, berarti jangan dikerjakan. Pengen pilih makruh tanzih, berarti masih boleh dikerjakan. Salatun indal istiwa'i. Yang pertama, salat pada waktu matahari ada di tengah-tengah langit. Nggak boleh melakukan salat pertama ketika matahari berada di tengah-tengah langit. Salat yang bagaimana? Salat itu ada 3 bagiannya. Ada salat yang memiliki sebab, ini dulu lagi nih, agak ribet nih. Salat yang memiliki sebabnya sebab mutaqaddim, sebabnya duluan. Seperti apa? Seperti salat jenazah, itu salat yang sebabnya duluan. Sebab ada kematian seseorang, maka dilakukanlah salat ini. Berarti sebabnya duluan atau belakangan? Duluan itu. Seperti apa lagi? Wal fa'idah, seperti salat qadhaan. Salat qadhaan, kita ninggalin maghrib, berarti kita ada kewajiban buat ngerjain qadhaan apa? Maghrib. Berarti sebabnya duluan atau belakangan? Duluan. Wa sajdatis tilawati wasyukri, seperti sujud tilawah. Pas kita baca ayatus sajdah, misalnya wasjud waqtarib, maka kita disunnahkan untuk melakukan sujud tilawah. Berarti sujud tilawah ini sebabnya duluan atau belakangan? Sebab tilawah ini, sujud tilawah ini sebabnya duluan atau belakangan? Nyambung. Pas kita baca wasjud waqtarib, pas kita baca ayat wasjud waqtarib, maka kita disunnahkan untuk melakukan sujud tilawah. Berarti sujud tilawah ini sebabnya duluan atau belakangan? Nyambung. Mesti paham, kalau nggak paham nanti ke masalah ini nggak paham, mesti paham. Jadi sholat itu ada yang sebabnya duluan, ada yang sebabnya belakangan, ada yang sebabnya beriringan, ya. Sholat itu ada yang sebabnya duluan, ada yang sebabnya belakangan, ada yang sebabnya beriringan. Sholat yang sebabnya duluan, tadi sholatul janazah. Sholatul janazah, sebab ada kematian seseorang, maka dilakukanlah sholatul janazah. Maka berarti sholatul janazah sebabnya duluan atau belakangan? Duluan. Yang kedua, kita ninggalin sholat isya sengaja atau kelupaan, berarti kita ada kewajiban untuk apa? Qadha. Kita kerjain ini sholat isya qadhaan, maka berarti sholat isya qadhaan sebabnya duluan atau belakangan? Duluan. Kita baca ayat sajdah, tadi contohnya wasjud waqtarib, maka kita disunnahkan untuk melakukan sujud tilawah. Sujud tilawah sebabnya duluan atau belakangan? Sujud tilawah sebabnya duluan atau belakangan? Duluan. Sujud syukur sebab dapat nikmat dari Allah, maka kita disunnahkan untuk melakukan sujud syukur. Maka berarti sujud syukur ini sebabnya duluan atau belakangan? Duluan. Inilah yang disebut sebagai sholat yang sebabnya apa? Duluan, atau yang dibilang sebab mutaqaddim.
Gitu ya, sebabnya sebab yang duluan, disebutnya sebab mutaqaddim. Yang kedua, ada sholat yang sebabnya beriringan, yang dibilang muqarin. Yang kedua, ada sholat yang sebabnya beriringan, yang disebut sebagai sebabnya sebab muqarin, yang dinamakan sebab muqarin. Yang kedua, ada sholat yang sebabnya beriringan, yang disebut sebagai sebab muqarin. Contohnya apa? Seperti gerhana matahari, gerhana bulan. Pas gerhana, terjadi gerhana matahari, terjadi gerhana bulan, maka kita disunnahkan untuk melakukan sholat gerhana matahari atau gerhana bulan, yang dibilang sholatul kusuf dengan sholatul khusuf. Maka berarti sholat gerhana matahari, gerhana bulan sebabnya duluan apa belakangan? Beriringan tuh, bukan duluan belum, tapi apa? Beriringan. Jelas ya? Jadi ada sholat yang sebabnya duluan, yang disebut sebagai sebab mutaqaddim. Ada sholat yang sebabnya tadi apa? Beriringan, yang disebut sebagai sholat sebabnya yang sebabnya muqarin. Ada sebab mutaqaddim, sholat yang sebabnya duluan. Ada sebab muqarin, sebab sholat yang sebabnya apa tadi? Beriringan. Yang ketiga, ada sholat yang sebabnya mutaakhir, belakangan. Ada sholat yang ketiga, bagian ketiga sebabnya mutaakhir, belakangan. Contohnya apa? Karam adayil istikharati wal ihrami, seperti 2 rakaat sholat sunnah istikharah. Kita pengen minta kepada Allah dipilihkan dari 1 atau 2 atau 3 pilihan, biar Allah yang pilih yang terbaik buat kita. Maka kita melakukan sholat sunnah istikharah. Berarti sholat sunnah istikharah ini sebabnya duluan, belakangan, atau beriringan? Belakangan. Sholat sunnah istikharah dulu, baru kemudian dapat jawaban dari Allah. Paham ya? Ngerti ya? Jadi ada sholat yang sebabnya mutaqaddim, yang duluan. Ada sholat yang sebabnya beriringan, muqarin. Ada sholat yang sebabnya belakangan, atau sebabnya apa? Sebab mutaakhir. Ada sebab mutaqaddim duluan sebabnya, ada sebab muqarin sebabnya beriringan, ada sebab mutaakhir sebabnya belakangan. Nah, yang tidak diperbolehkan, yang hukumnya makruh tahrim atau masih diperbolehkan merujuk kepada ulama yang berpendapat makruh tanzih, adalah sholat yang sebabnya belakangan. Ngerti, paham ya? Jadi sholat yang nggak boleh dikerjakan di waktu-waktu ini yang akan disebutkan tadi. Pertama tadi ketika matahari di mana tadi? Pertama tadi matahari ketika di atas kepala kita, tuh. Maka di tengah-tengah langit, di atas kepala. Maka sholat sunnah atau sholat yang sebabnya belakanganlah yang hukumnya makruh tahrim atau makruh apa? Tanzih. Pas jam 11:30 matahari ada tengah-tengah apa? Tengah-tengah langit. Kita ngerjain sholat sunnah istikharah. Kita nggak sholat sunnah istikharah. Maka karena sholat sunnah istikharah ini sebagai tadi apa? Belakangan atau beriringan? Belakangan. Maka hukumnya menjadi apa? Makruh tahrim atau makruh tanzih. Ulang lagi. Salat yang tidak diperbolehkan pada waktu-waktu ini yang hukumnya makruh tahrim berarti nggak boleh dikerjakan, atau makruh tanzih berarti masih boleh dikerjakan, adalah salat yang sebabnya tadi apa? Belakangan. Kita kerjain tadi pertama, bila mana matahari ada di tengah-tengah langit. Kita kerjain pas jam 11:30, pas lempengan matahari tengah-tengah langit. Kita mengerjain sholat sunnah istikharah, maka mengerjakannya adalah hukumnya makruh tahrim atau makruh apa? Makruh tanzih. Paham ya, ngerti ya? Illa yaumal jumu'ati, kecuali hari Jumat. Jumat bebas. Jumat mau tengah-tengah langit ngerjain sholat sunnah istikharah, sunnah ihram bebas.
tidak ada hukum makruh tahrim, tidak ada hukum makruh tanzih. Ingat ya, dikecualikan ini dikerjakan di hari apa? Hari Jumat. Berarti di hari Jumat tidak ada hukum makruh tahrim, tidak ada hukum makruh tanzih. Paham ngerti ya? Ulang tak lupa aja udah. Tar itu ulang nih lupa aja udah. Ya, gitu. Ngeliat ini juga lupa semua pelajaran gitu. Wa ba'da ada subhin wa asrin. Yang kedua, ketiga, setelah melakukan sholat subuh. Kan sudah ada yang bilang jangan ngerjain sholat habis sholat apa? Subuh. Wa asrin, dan juga enggak boleh makruh tahrim atau makruh tanzih setelah sholat fardu asar. Sampai kapan? Hatta tartafi'a. Kalau subuh sampai matahari tinggi. Kalau asar wa taghruba syamsul hatta taghruba syamsul, sampai matahari terbenam. Nah, sekarang apakah diperbolehkan kita habis wudu? Kita habis apa? Habis wudu, kemudian pengen ngerjain sholat sunnah wudu, padahal habis sholat fardu apa? Asar, atau habis sholat fardu apa? Subuh. Apakah diperbolehkan untuk mengerjakannya? Ya, diperbolehkan dikerjakannya. Kenapa demikian? Karena sholat sunnah wudu ini sebabnya bukan apa? Bukan belakangan, tapi sebabnya apa? Duluan. Wudu dulu, baru kemudian disunnahkan sholat sunnah apa? Wudu. Maka bila mana ada orang yang wudu, misalnya pas udah dia selesai sholat fardu asar, ya, kemudian dia wudu lagi. Setelah dia wudu langsung dikerjain sholat sunnah wudu. Apakah diperbolehkan? Ya, diperbolehkan. Kenapa demikian? Karena sholat sunnah wudu ini sebabnya duluan, belakangan aku beringat duluan, maka diperbolehkan untuk dikerjakannya. Paham arti ya? Kalau atai tahiyyatin, seperti sholat sunnah tahiyyatul masjid, kita masuk masjid setelah sholat fardu subuh, ya, atau kita masuk masjid setelah sholat fardu asar, apakah diperbolehkan? Ya, masih diperbolehkan. Kenapa demikian? Sholat sunnah tahiyyatul masjid sebabnya duluan, belakangan atau beriringan? Duluan. Sebab kita masuk masjid, maka disunnahkan sholat sunnah tahiyyatul masjid. Kalau nggak keburu, misal nggak keburu, maka kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, dibaca sebanyak 4 kali. Jadi kalau ente masuk masjid, misalnya Jumat misalnya, ya, khatib kuliah apa? Dan naik, kita memang sengaja datang belakangan. Ini orang penyakit sekarang nih. Orang sholat Jumat kebanyakan datangnya apa? Belakangan itu. Nah, ngejar pahala dia, ngejar sahnya doang. Di belakangan, udah belakangan ngerjain apa? Sholat sunnah tahiyatul masjid. Apakah masih diperbolehkan? Masih diperbolehkan, tapi yang fardu saja, yang rukun saja. Kalaupun seandainya dia pengen biar menjadi fitnah buat dirinya, maka duduk saja, kemudian baca kalimat apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil azim, dibaca sebanyak 4 kali. Jadi sholat sunnah tahiyyatul masjid dikerjakan di waktu setelah sholat fardu subuh atau asar, maka hukumnya tidak makruh tahrim dan juga tidak makruh tanzih, artinya masih boleh dikerjakan. Wa kafaitatin lam yaqsid ta'khiraha ilaiha, seperti sholat yang sudah kelewatan, baik yang fardu atau yang sunnah. Ingatin, sholat sunnah bisa diqadha. Dalilnya mana? Hadis riwayat Imam Muslim radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat setelah asar 2 rakaat sholat sunnah yang merupakan sholat sunnah ba'diyah zuhur. Rasulullah nggak sempat ngerjain ba'diyah zuhur, kemudian Rasulullah langsung ngerjain sholat fardu apa? Asar.
Rasulullah pengen tetap dapat pahala apa sholat sunnah ba'diyah zuhur. Habis sholat fardu asar, maka Rasulullah SAW mengerjakan qadaan sholat sunnah ba'diyah zuhur. Kok diperbolehkan? Karena sholat sunnah ba'diyah zuhur ini yang qadaan sebabnya belakangan, duluan atau beriringan? Duluan, maka dihukumkan boleh dan tidak ada hukum makruh tahrim atau makruh tanzih. Jelas ya. Jadi kalau kita ada misalnya kita masuk masjid sementara sholat fardu asar udah diapain? Dikerjain. Kita belum ngerjain apa? Sholat sunnah qabliyah asar. Lihat imam di depan mihrab, nggak sempat kerjain, langsung berjamaah saja asarnya. Nanti imam salam selesai, maka setelah kita imam salam yang kedua diperbolehkan kita bangun kerjain sholat sunnah qabliyah asar tadi qadaan. Kok diperbolehkan? Karena qadaan sholat sunnah yang merupakan tadi qadaan itu merupakan adalah sholat sunnah yang sifatnya sholatnya tadi apa? Sebabnya apa? Sebabnya duluan. Jelas ya? Jadi diperbolehkan seperti itu. Tapi kalau yang mengerti nggak boleh. Padahal dia lagi kerjain apa? Qadaan sholat ba'diyah, sholat qabliyah asar. Atau masuk masjid, sholat subuh sudah dikerjakan, sementara dia belum kerjain sholat sunnah qabliyah apa? Qabliyah subuh, berjamaah saja. Selesai nanti imam salam yang kedua langsung bangun qadha sholat sunnah qabliyah subuh. Kenapa demikian diperbolehkan? Karena mengqadha sholat sunnah qabliyah subuh sebabnya adalah duluan, maka tidak ada hukum makruh tahrim atau makruh tanzih. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو بيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول أحظى بكل سؤال صلى وسلم ربي عليه أنت الحق والآل والأصحاب عدالة الصحب والحمد لله البدء والتناهي. Baca bersama-sama Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, walhamdulillah rabbil alamin. Ya Rasulullah ya Rafi'an syani wa darajih, ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'an syani wa darajih, ya Rasulullah
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.